ہمیں یاد رکھنا ہے مرد خدا وہ نہیں ہے جو دنیا میں شہرت کا طالب ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں نامعلوم شخص ہوں۔ یہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جسے مشہور کیا گیا ہو، یہاں تک کہ وہ نامعلوم بھی نہیں۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا۔ حصہ 30، کردار اور مقصد۔ اگر ہم مرد خدا ہیں جو خدا کا کام کرتا ہے تو ہمیں اپنے ذمہ سونپے گئے کردار میں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، لیکن اپنی پوری کوشش کرنے کا مطلب ہمیشہ سب کچھ کرنا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو کردار دیا گیا ہے اس میں اپنی پوری کوشش کرنا۔ اگر یہ ہمارا کردار نہیں ہے تو ہمیں اسے زیر کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ بس کر، اس مضمون پر مجھ سے پھر کبھی کچھ نہ کہنا۔ عبرانی قوم کو آغاز کرنے کا کردار ابراہم کا تھا، اسرائیل کی قوم کے آغاز کا کردار یعقوب کا تھا، اور مصر کی سرزمین میں آباد کرنے کا کردار یوسف کا تھا، اور موسیٰ کو خروج سے لے کر کنعان میں داخل ہونے تک ایک کردار دیا گیا۔ کنعان کو فتح کرنے اور اس میں داخل ہونے کا کردار موسیٰ سے تعلق نہیں رکھتا، یہ یشوع کا ہے۔ ابراہم یعقوب نہیں ہو سکتا، یعقوب یوسف نہیں ہو سکتا، یوسف موسیٰ نہیں ہو سکتا، اور موسیٰ یشوع نہیں ہو سکتا۔ نہیں، ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خروج کا رہنما موسیٰ کنعان میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن خدا نے موسیٰ کو کنعان میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ اس وقت میں نے خداوند سے عاجزی کے ساتھ درخواست کی، کیا خداوند خدا، تو نے اپنے بندہ کو اپنی عظمت اور اپنا زوراور ہاتھ دکھانا شروع کیا ہے، کیونکہ آسمان میں یا زمین پر ایسا کون معبود ہے جو تیرے سے کام یا کرامات کر سکے۔ تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے پار جانے دے، کہ میں بھی اس اچھے ملک کو جو یردن کے پار ہے اور اس خوشنما پہاڑ اور لبنان کو دیکھوں۔ لیکن خداوند تمہارے سبب سے مجھ سے ناراض تھا اور اس نے میری نہ سنی، بلکہ خداوند نے مجھ سے کہا کہ بس کر، اس مضمون پر مجھ سے پھر کبھی کچھ نہ کہنا۔ تو کوئی پسگا کی چوٹی پر چڑھ جا اور مغرب اور شمال اور جنوب اور مشرق کی طرف نظر دوڑا کر اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، کیونکہ تو اس یردن کے پار نہیں جانے پائے گا۔ پر یشوع کو وصیت کر، اس کی حوصلہ افزائی کر کے اسے مضبوط کر، کیونکہ وہ ان لوگوں کے آگے پار جائے گا اور وہی ان لوگوں کو اس ملک کا جسے تو دیکھ لے گا مالک بنائے گا۔ یقیناً موسیٰ کے کنعان میں داخل نہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک یہ تھی کہ موسیٰ کا کردار اس مقام تک ہی تھا۔ کیا تو میرے رہنے کے لیے گھر بنانے والا ہے؟ داؤد کے اسرائیل کا بادشاہ بننے کے بعد وہ خدا کے لیے ایک ہیکل بنانا چاہتا تھا، لیکن خدا نے داؤد سے کہا کہ خدا کی ہیکل نہ بنائے۔ اور جب داؤد اپنے محل میں رہنے لگا تو اس نے ناتن نبی سے کہا، میں تو دیودار کے محل میں رہتا ہوں، پر خداوند کے گھر کا صندوق خیمہ میں ہے۔ ناتن نے داؤد سے کہا، جو کچھ تیرے دل میں ہے سو کر، کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور اسی رات ایسا ہوا کہ خداوند کے کلام ناتن پر نازل ہوا کہ جا کر میرے بندہ داؤد سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو میرے رہنے کے لیے گھر نہ بنانا۔ کہا گیا کہ داؤد کے بیٹے داؤد کی نسل میں سے ایک کے ذریعے خدا کی ہیکل تعمیر کی جائے گی۔ اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے تاکہ تو اپنے باپ دادا کے ساتھ مل جانے کو چلا جائے، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو تیرے بیٹوں میں سے بھرپا کروں گا اور اس کی سلطنت کو قائم کروں گا۔ وہ میرے لیے گھر بنائے گا اور میں اس کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ ہیکل کی تعمیر داؤد کا کردار نہیں تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کتنا اچھا ہے، ہمیں صرف وہی کردار ادا کرنا ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ خدا کا انتظام۔ یہاں تک کہ دنیا بھر کے فلم ہدایت کاروں کے بھی اپنے پسندیدہ اداکار ہیں۔ ایسے اداکار ہیں جو خوشی اور شکر گزاری سے کوئی بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ ایک دلکش مرکزی کردار یا راہگیر کا کردار ہو۔ ہدایت کار کا اداکار وہ اداکار ہوتا ہے جو ہدایت کار کی ہدایت کے مطابق موقع پر ہی صحیح طریقے سے کردار ادا کرتا ہے۔ دنیا بھر میں کھیلوں کی تربیت دینے والوں کے پاس ایسے کھلاڑی ہوتے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہیں کون سا عہدہ دیا جائے۔ ایسے کھلاڑی موجود ہیں جو خوشی اور شکر گزاری کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ انہیں مرکزی ضارب کی چمک کی یا کھیل کے دوسرے ہاف میں جب وہ جیت رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے میدان میں ظاہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوچ کے کھلاڑی وہ ہوتے ہیں جو کوچ کی ہدایت کے مطابق موقع پر ہی اپنے کردار کو بخوبی نبھاتے ہیں۔ خدا ازل سے ابد تک ساری دنیا کا نگران ہے۔ خدا کے ابدی نظام سے دنیا بغیر کسی غلطی کے چل رہی ہے۔
रब्बुल अफ़वाज कसम खा कर फरमाता है कि यकीनन जैसा मैंने चाहा वैसा ही हो जाएगा और जैसा मैंने इरादा किया वैसा ही वकू में आएगा। मैं अपने ही मुल्क में असूरी को शिकस्त दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे पांव तले लताड़ूंगा। तब उसका जुआ उन पर से उतरेगा और उसका बोझ उनके कंधों पर से टलेगा। सारी दुनिया की बाबत यही है और सब कौमों पर यही हाथ बढ़ाया गया है, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज ने इरादा किया है। कौन उसे बातिल करेगा? और उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोकेगा? यहाँ अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी, हर एक का अपना अपना किरदार है। यहाँ तक कि खुदा ने शरीरों को भी बुराई के दिन के लिए मौजू बनाया है। खुदावंद ने हर एक चीज खास मकसद के लिए बनाई। हाँ, शरीरों को भी उसने बुरे दिन के लिए बनाया। खुदा ने असूर की बुरी कौम को लिया और उसे शमाली इसराइल को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया। असूर यानी मेरे कहर के अज़ाब पर अफसोस, जो लट उसके हाथ में है सो मेरे कहर का हथियार है। खुदा ने बाबिल की बुरी कौम को लिया और उसे यहूदा को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया। तू मेरा गर्ज और जंगी हथियार है और तुझी से मैं कौमों को तोड़ता और तुझी से सल्तनतों को नेस्त करता हूँ। यीशु मसीह खुदा का बेटा। यीशु ने मुकम्मल तौर पर खुदा बाप की इतायत की। यीशु खुद इस दुनिया में नहीं आया था, वो खुदा की तरफ से भेजा गया था। यीशु ने खुदा का कलाम बोला क्योंकि खुदा ने उसे बगैर नाप के रूहुल कुद्स दिया और यीशु ने कहा कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता और ना ही खुद कुछ किया। यीशु ने वही किया जो खुदा ने हुक्म दिया था और खुदा अपना काम करने के लिए यीशु में था। यीशु की तालीमात यीशु की नहीं बल्कि खुदा की थी और वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी खुदा ने कही थी। यीशु अपनी मर्जी पूरी करने के लिए नहीं आया था बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए आया था। यीशु ने मुकम्मल तौर पर उस किरदार की इतायत की जो खुदा ने उसे सौंपा था। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूँ। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूँ, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँ। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँगा। मर्द खुदा मसीही। जिस तरह यीशु ने जो खुदा है मुकम्मल तौर पर खुदा बाप की इतायत की, हमें भी इस किरदार की जो हमें सौंपा गया है पूरी तरह इतायत करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम दुनिया में मशहूर हों, बल्कि बाइबल बयान करती है कि खुदा के लोग दुनिया के लिए नामालूम थे और खुदा के लिए मशहूर थे। और हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं ये भी इल्तमास करते हैं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ बेफायदा ना रहने दो, क्योंकि वो फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और नजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये नजात का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर हर्फ ना आए, बल्कि खुदा के खादिमों की तरह हर बात से अपनी खूबी जाहिर करते हैं। बड़े सब्र से, मुसीबत से, एहतियात से, तंगी से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों से, मेहनतों से, बेदारी से, फाकों से, पाकीज़गी से, इल्म से, तहम्मुल से, मेहरबानी से, रूहुल कुद्स से, बेरिया मोहब्बत से, कलाम हक से, खुदा की कुदरत से, रास्तबाजी के हथियारों के वसीले से जो दहने बाएं हैं, इज्जत और बेइज्जती के वसीला से, बदनामी और नेकनामी के वसीला से, गो गुमराह करने वाले मालूम होते हैं फिर भी सच्चे हैं। गुमनामों की मानिदा तो भी मशहूर हैं, मरते हुओं की मानिदा मगर देखो जीते हैं, मार खाने वालों की मानिदा मगर जान से मारे नहीं जाते, गमगीनों की मानिदा लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानिदा मगर बहुतेरों को दौलतमंद कर देते हैं, नादारों की मानिदा तो भी सब कुछ रखते हैं। एक मसीही मर्द खुदा जो अपने आप को खुदा और खुदा की बादशाही के लिए वक्फ करता है उसे दुनिया में मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। खुदा की नज़र में अगर यूसुफ या दानियल जैसी ज़रूरत हो तो खुदा उसे सरफराज करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक यूसुफ या दानियल हो। पतरस और पौलुस की तरह ऐसे लोग भी हैं जो मसाइब के दरमियान वाज़ेह तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन स्तिफनस की तरह रूहुल कुद्स से मामूर वो इब्तदाई कलीसिया के डीकन बनने के लिए मुंतखब किए जा सकते हैं और एक वाइज के बाद शहीदों के तौर पर तारीख से गायब हो सकते हैं। हम बहुत से इब्तदाई कलीसिया के अरकान के नाम नहीं जानते। अगर ये एक किरदार है जो खुदा ने हमें सौंपा है तो ये अच्छी बात है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इब्तदाई कलीसिया में बहुत से मसीही जिनकी शनाख्त मसीही के तौर पर की गई थी, उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया और इस दुनिया से गायब हो गए, लेकिन फिर भी वो तारीफ करने वालों के तौर पर गए। बाइबल जो वक्त से मुहावरा है खुदा के साथ चलना जारी है।